آپ تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج آپ جمعے کے دن کی کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گے اس کے بارے میں آپ کو شاید آج سے پہلے معلوم نہ ہو۔ جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ آج کے دن آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی غفلت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک بار بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج جمعے کا دن کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس دن کی برکت سے ہم چاہیں تو اپنی پریشانی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ زمانے کے آگے روتے رہتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہم جمعے کی رحمتوں اور برکتوں کو پانا نہیں چاہتے۔ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس وقت میں بندہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دے، اللہ اس کے ان الفاظوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ جانے انجانے میں ان وقت میں کوئی غلط بات اپنے منہ سے نکال دیں تو وہ غلط بات بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن دعا قبولیت کا وقت کون سا ہے اور اس وقت میں ہمیں کیا کیا احتیاط رکھنی چاہیے۔ اسی ویڈیو میں آپ جمعے کے دن کے کچھ ایسے اعمال جانیں گے جن کو کرنے سے صرف آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد میں آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پورے دن میں سے آپ صرف 5 منٹ کا وقت نکال کر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اس دن کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم جمعے کے دن کی کچھ فضیلتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم کیا پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے، اور ہم جمعے کی رحمتوں اور برکتوں کو کیسے پا سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جانیں گے۔ جمعے کے نام پر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ یوں تو سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے کے دن سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی رہنمائی فرمائی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلا جمعہ، پھر سنیچر، اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ لوگ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز سب سے آگے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی 856 ہے۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اپنی پوری طاقت بھر پوری احتیاط کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کے خوشبو لگائے، پھر مسجد پہنچ کر 2 آدمیوں کو الگ نہ کرے، یعنی کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، پھر نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو اسے خاموشی سے سنے، تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث 883۔ ابو داؤد حدیث شریف، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن کسی کو غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا، نماز کے لیے پہلے پہنچا اور جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنا، پیدل چل کر مسجد گیا، کسی بھی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے پاس بیٹھ کر خطبہ سنا، کوئی بھی فالتو کی گفتگو یا کوئی حرکت نہ کی، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والوں کا نام باری باری لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے جمعے کے دن صحیفوں میں ہمارا نام لکھیں تو ہمیں چاہیے امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ اکثر لوگ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو آپ کو بتا دیں، اس دن اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमारा दुरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा, जबकि कब्र में आपका जस्दे अथर तो बेशीदा हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का दुरूद मुझ पर हर जुमे पेश किया जाता है, बस मुझ पर जो शख्स ज़्यादा दुरूद पड़ेगा वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमत नाजिल करता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। जो शख्स सुबह के वक्त 10 बार और शाम के वक्त 10 बार मुझ पर दुरूद भेजता है, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आइए हम जान लेते हैं जुमे के दिन दुआ कबूलियत की घड़ी कौन सी है। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। बुखारी शरीफ 935, मुस्लिम शरीफ 852। वह मुबारक घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज खत्म होने के बीच रहती है। उसे असर की नमाज के बाद आखिरी घड़ी में भी तलाश करो। जुमे के दिन जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठते हैं, ये दुआ कबूलियत की घड़ी उस वक्त शुरू होती है और जब तक आप नमाज अदा नहीं कर लेते तब तक रहती है। इसी तरह जुमे के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर ये घड़ी शुरू होती है और मगरिब की अजान से पहले ख़त्म हो जाती है। इस बीच में भी अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। अब हम आपको अल्लाह के नाम का जुमे का दिन का एक ऐसा अमल बताने वाले हैं, शायद ही आपको इससे पहले ये अमल बताया गया हो, लेकिन मेरा पूरा ईमान है आप लोग इस अमल को करेंगे, आप लोग महरूम नहीं रहेंगे। वो अमल कुछ यूँ है, इस अमल को करने का वक्त असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले है। असर की नमाज आप मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए और अपनी जानमाज पर बैठे रहिए। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ ले जो आपको याद हो। पहले आपको पढ़ना है या रब्बना 31 मरतबा, या रब्बना। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा हो। इस अमल को जैसे ही आप करेंगे इंशाअल्लाह आप यकीन मानिए बंदा जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। बड़े बड़े उलमा लोग जुमे के दिन इस अमल को करते हैं। आपका कोई नामुमकिन काम हो, बिगड़ा काम हो और परेशानियां हो, घर में खैर बरकत से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, लड़ाई झगड़े होते हो, कलेश हो, कोई जादू टोना हो, कोई दुश्मन से रिलेटेड काम हो, तो आप इस अमल को जुमे के दिन कीजिए और अल्लाह से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। इतना ही नहीं, इस अमल को करने के बाद अपने सीने पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके जिस्म की तमाम बीमारियों से अल्लाह आपको शिफा देगा। और इस अमल को करने के बाद किसी गिलास में पानी लेकर उस पानी पर 3 मरतबा दम कीजिए और आपके घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं या कोई बीमार लोग हैं, उनको ये पानी बिठाकर सिर ढककर 3 सांसों में पिला दीजिए। फिर आप देखिए अगले जुमे तक अल्लाह उनको हर बीमारी से शिफा दे देगा। जुमे टू जुमे आपको इस अमल को करना है। इस जुमे को कीजिए, उसके बाद अगले जुमे को कीजिए, फिर अगले जुमे को कीजिए। इसी तरीके से आप लोग इस अमल को करते रहिए। इंशाअल्लाह आपको जुमे की रहमतों और बरकतें मिलती रहेंगी। इस वीडियो में आपको नया सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर जुमे के दिन आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस वीडियो के ज़रिए से इस पर अमल कर लिया तो आपको इतना सवाब मिलेगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक कि ये वीडियो चलता रहेगा लोग अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तो सोच क्या रहे हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम।